वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। लौंगोवाल दे विच किसानों उत्ते तशद्दद करन तो बाद अज किसानों के वलों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस। किसान की हुई मौत लई उन्हां पंजाब सरकार नूं दस्सिया जिम्मेवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही जगदीश टाइटलर नूं भेजणगे जेल। भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा। कांग्रेस के वलों पंचायतां भंग करन नूं लैके किया गया प्रदर्शन। सीएम मान उत्ते लाए गए कई गैर संविधानक फैसले करन दे इल्जाम। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पिछले दिनी किसानां अते पुलिस दे विचाले लौंगोवाल दे विच जबरदस्त झड़प हुई सी। इस दे विच एक किसान की भी मौत हुई है ते इस मामले नूं लैके लोकां दे विच भारी रोस है। अज किसान जथेबंदियां दे वल्लों इस संबंधी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दे विच उन्होंने पंजाब सरकार उत्ते गंभीर दोष लाए। उन्होंने कहा कि जिहड़े पुलिस अफसरां की हाज़री दे विच किसानां उत्ते तशद्दद किया गया है, उन्हां उत्ते कानूनी कार्रवाई होवे अते जो परचे किसानां उत्ते दर्ज किए गए ने उन्हां नूं जल्द तो जल्द रद्द किया जावे। सरकार की घराउणी हरकत का जबरदस्त असी अपने मता पाया है। भगवंत मान की पुलिस ने जो इत्थे तशद्दद किया, जो नजायज़ सानू पता लगा 30-35 बंदियां ते साडे ते 307 वर्गे पुलिस केस बनाए ने और किसान शहीद किया है। ते असी मता पाया है। पहला मता फसलों का जिहड़े अणगहली ने की, मुख्यमंत्री ने कंड की, पीड़ित किसानों की बांह नहीं फड़ी, उस करके ही ये कांड वापरिया है। तो उस तो पिछों जे वो छात बई चंडीगढ़ जा रहे सी ते उन्हां नूं आपदे इत्थे पिंड दे विच ही रोक के जे चंडीगढ़ दे नेड़े लग जांदे, किते पटियाला टप जांदी, फिर तो कोई गल मन्नण योग सी। कोई उन्होंने विघन नहीं पाया। बहुत ज़्यादा असीं निंदिया की इस कांड की, पुलिस कांड की। और जिहड़े पुलिस मुकदमे बने ने उन्हां नूं असीं पीर जोरदार मुख्यमंत्री ने संबोधन होकर कहा है भी तुरंत मुकदमे वापस लवो। और जेडे पुलिस अफसरां की हाज़री दे विच कांड वापरिया उन्हां पुलिस अफसरां के खिलाफ 302 ही बनता है। जदों एक किसान ही साडा शहीद हो गया, 307 साडे ते लाते ने, 307 तो पुलिस वाले तो लगनी सी जिन्हें ड्यूटी की ईमानदारी ना निभाई। सो मैं अज की मीटिंग दे विच बड़ी जबरदस्त संयुक्त किसान मोर्चे वालों संबोधन होकर मुख्यमंत्री नूं कहना चाहना वा, जिहड़ा तेरा इरादा है इत्थों के बहादुर किसानों नूं, इत्थों की जथेबंदी नूं पूरे सानू पता लग गया तेरा इरादा यह आ भी कोई भी आवाज़ कितों भी उठे, किसी पिंड च उठे, किसी महल्ले च उठे, किसी गली च उठे, तो मैं वो आवाज़ बंद करानी है। मत सोचे पंजाबियों की आवाज़ बड़े बड़े इत्थों लोग आके चले गए, ये आवाज़ बंद नहीं होगी। आवाज़ लोगों के हकों उत्ते संयुक्त किसान मोर्चा डट के जे मोदी वर्गे नूं हरा के कंड परने कर सकता है, मंगा मना सकता है, तो मैं कहा ये तो फिर किहड़े बाग की बोली है। ये बहुत छोटा बैठा है मुख्यमंत्री। असीं इहनूं खबरदार करना चाहते हैं। साड़ियाँ वोटां नाल बणिया है, साडे किसानां दे उत्ते परचे वापस लवे और पुलिस अफसरां दे उत्ते जिम्मेवारी सट्टे जिन्हां ने तेरी सरकार दा किरकरा सारा कश कर दिता। अज दुख नाल असीं ये मीटिंग कीती है। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। कि ये केस तो बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। कांग्रेस की जब सरकार थी एनडीए, उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, यहाँ तक कि उसको टिकट देने का भी नाम चल पड़ा था। तब हमने इसको विरोध करके ये क्लीन चिट वापस करवाई थी। तब हमने ये लोगों के जो बयान कराए उसके बाद अब इस पर चार्जशीट हुई। अब चार्जेस फ्रेम होने का समय आ गया है। हर हाल में ये चार्जेस फ्रेम होंगे एक जी, और ट्रायल में जगदीश टाइटलर साल लग जाएगा, मैक्सिमम 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस अपने सज्जन कुमार के बाद जितने कांग्रेस के ऐसे कातिल थे जिन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम किया, इनको एक एक को जेल में जाते देखेगी। और अंत में ये मजबूर हो जाएंगे ये बताने के लिए कि किस तरह राजीव गांधी के घर में कॉन्स्पिरेसी घटी गई थी और उसमें सोनिया गांधी तक वहाँ मौजूद थी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 1984 के
कत्लेआम के जो सबसे बड़े दोषी हैं वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। अब उनका सरगना के भी नाम ये लेने को मजबूर। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੈਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। 35 ਤੋਂ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अजे तक 45 दिन टप्पन तो बाद 1 रुपया। टोटली अनडेमोक्रेटिक काम है जो इन्होंने 6 महीने पहले साडियां पंचायतां भंग करती, साडा जिला परिषद भंग करता, साडे ब्लॉक समितियां भंग करती। मैं मुबारक दूंगा प्रधान जी, तुसी इनिशिएटिव लिया। साडे लीगल विंग ने हाई कोर्ट चैलेंज किया। 28 अगस्त नूं हाई कोर्ट ने इन्हां नूं बकायदा तौर नोटिस कढ़िया। इन्हां दा मकसद की है, चंगी तरह प्रेस वाले सुन लो। मकसद यह है कि 1.5 साल च पैसा कोई नहीं, साडी पुरानी सरकार दे पैसे पे सरपंच खर्च कर चुके ने। उन्हां दा मकसद है कि पैसा जिहड़ा इन्हां नूं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कोई भी उन्होंने चो पंचायत की इलैक्शन नहीं लड़ सकता। इन्हों के विचों अगराई करने का भी इन्हों की एक प्रोग्राम है, जो चंगी तरह सुन लो। जिहड़ी चीज़ नूं हथ पाते हैं पहले विचारते हैं अगराई किस तरह करनी, ये अगराई भी करनी। ये जिहड़ी कट्टड़ ईमानदार जमात है, इसका चेहरा मोहरा तुहाडे सामने आ। ये सियासी बंदियां नूं ते पा रहे ने हथ, उन्हां दे खिलाफ कोई फाइल नहीं इन्हां नूं लभी किसी दी। उन्हां नूं डिसप्रपोर्शनेट असैट्स के केसेस बना रहे हैं। मैं इत्थों मोहाली तो इस स्टेज उत्तों भगवंत मान नूं फिर चैलेंज करना। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਕ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਝ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਲਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਦਾ ਜੀਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, बेचारा शहीद हो गया। मैं सब तो पहले उन्होंने श्रद्धांजलि देना। इन्हों के जोड़े MLA आम आदमी पार्टियां दे ते इन्हों दे मंत्री कल्ले फोटो ते मुख्यमंत्री फोटो खिचाउण ते लगे है। आ कोई पिक्चर तक बन रही है जिथे तुसीं जाके फोटो खिचाउणी है। मैं जिथे भी गया इन्हों दे मंत्री आउंदे है, अपनी किश्ती लियाउंदे है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ फोटो खिचा के किश्ती ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਆ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਡੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਟ ਕਰਨ ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 40,000 ਤੇ ਅੰਦਰ 4,000 ਦਾ ਚੈੱਕ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। देखो ये घग्गर का पानी इन्ना तेज आया है कि एडा वड्डा टोया छप्पड़ तो भी डूंगा उसने करता 50 फुट ते सारी सड़क पटनी पई। ते किन्ने दिन ये मेन सड़क है पंजाब तो हरियाणे दी, ते किन्ने दिनां दे लई ये रही है बंद। आ देखो फिर इन्होंने आप ही टोए दे नाल छोटी छोटी सड़क कढ़ ली है जिहदे नाल ट्रैफिक चलता रहे, पर हैवी ट्रैफिक तो चल नहीं सकिया। ना हरियाणे नाल कनैक्शन रहा, ना दिल्ली दे नाल रहा पंजाब दा। ते ये तो हुकूमत नूं चंगी तरह देखना चाहिए मौके सिर कि पहला बरसातां तो पहला असीं क्यों नहीं सोचिया कि
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਤਕੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਨਾਕੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, 3 ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਕੀ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਬੈਬਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚੜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਉਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਓ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਗਦਰ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Well, I think it was waiting around the corner for something to happen, because we had stopped doing Hindi cinema basically, and obviously Gadar was a film which we had done 2 decades back, and that time also it was a film which connected with the people, and people made it a Gadar. And it became one of the highest watched films in our history. And I was too scared about doing another part of it, because that was kind of a complete film, and I didn't see how we can go ahead with another film. But fortunately, during the COVID time, when we were all kind of idle, sitting around not knowing what to do, is a time when the director Anil Sharma and the writer Shaktiman came with this idea, and suddenly it clicked all of us, and we said, okay, let's go develop it, and here we are with the Gadar 2. People are waiting for another
Yeah, no, I would love to do another one straight away, because now I have full confidence, because I know people have accepted this Tara Singh family, Tara Singh Sakina family, and we also stuck to the same thing, and we moved with the whole family from part 1 to part 2, and I would say it's something like Avatar, which came out in the part 2, was also having the same bond and the family expanding in what it was. So it is basically the family thing which the country wants and everybody wants, and that because they identify with it, because everybody sees a male would see as, yeah, that's my wife should be like Sakina, and the female wants her husband to be like Tara Singh. So it's a kind of a great marriage and great values, and then obviously whenever there's an issue, Tara Singh protects his family, and it's great. What are the plans with Border? Yeah, I've been hearing about it, but I have not still planned anything what I'm going to be doing next. Hopefully, because now I really want to cherish the moment, and I want to take my step properly, one step at a time, and I want to do cinema, what I've seen now, how people are wanting it, and they want this kind of larger than life, and film with all the values to it, which most of our cinema has not been doing so for a long time. So I just hope I get some more subjects which can light up the silver screen. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਨੰਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NCCF ਅਤੇ ਨੈਫੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ 40% ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। भारत सरकार के आदेश पर NCCF और नैफेड ने 3 लाख टन प्याज नासिक, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र से खरीदा, जिसके कारण प्याज के दाम भी अच्छे रहे और किसानों को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को नुकसान ना हो, उपभोक्ताओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ना पाए, उसके लिए भी एक संतुलन बिठाने के लिए प्याज के ऊपर 40% निर्यात टैक्स शुल्क लगाया गया है, जिससे भारत में उपलब्धता प्याज की पर्याप्त रहे और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें उपभोक्ता को भी लाभ हो, किसानों को भी कोई नुकसान हो। ये संतुलन बिठाने हेतु आज सुबह 11 बजे से NCCF और नाफेड और 2 लाख टन नासिक, जिसके पिंपलगांव, लासनगांव, अहमदनगर, इस पूरे क्षेत्र में 2 लाख टन और प्याज की खरीद शुरू कर देगी। आगे चल के और ख़रीदना पड़े तो और भी खरीदने के लिए तैयार है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे कोई इलाकों में, जिन इलाकों में प्याज बनता है, वहाँ पर भी NCCF और नाफेड खरीदेगी प्याज, जिससे किसानों को भी सही दाम मिले। ये प्याज खरीदने का दाम आज का जो निर्धारित हुआ है वो 2410 रुपये प्रति क्विंटल, 2410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो एक अच्छा दाम है। किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और कोई भी किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हम सब इस चीज़ पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखे हुए हैं और किसानों के हित में सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।